السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اڈیالہ سے آج بڑا اعلان متوقع ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ آج بھی سہیل آفریدی اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کر پائیں۔ دوسرا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر عمران خان کی بہنوں کی کیا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے تو سہیل آفریدی جو بات پوچھنا چاہتے ہیں عمران خان سے، کیا وہ عمران خان کی بہنوں کے ذریعے وہ پوچھ پاتے ہیں یا وہ کل 29 اکتوبر کا انتظار کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 اکتوبر کو بدھ کے روز یعنی کل توشہ خانہ 2 کی سماعت ہے۔ توشہ خانہ 2 کی سماعت میں بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی فیملی کو جانے دیا جاتا ہے یا نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سماعت ہی کینسل کر دی جائے، گو کہ یہ بھی اب مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اگر اس سماعت کو کینسل کرتے ہیں تو اس کی سماعت کب کریں؟ کیونکہ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ اب سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ آ جائے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت آج ہی سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی اس وقت عوامی اسمبلی لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا مقصد جسٹس یحییٰ آفریدی پر دباؤ بڑھانا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جس طرح سے اس نظام کے سامنے بچھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ تلوے چاٹ رہے ہیں، اس کی مثال آپ کو ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ یحییٰ آفریدی نے پرسوں اپنی کارکردگی رپورٹ شائع کی اور انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مبارکباد دی اور تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ مطلب ستم ظریفی دیکھیں، پاکستان کے لوگوں کی بد نصیبی دیکھیں کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ اور اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر اپنی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جسٹس عالیہ نیلم اپنی اور لاہور ہائی کورٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جبکہ مریم نواز اپنی اور اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے، شہباز شریف اپنی اور اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے، محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی اپنی کارکردگی سے خوش ہے، سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ مطلب پتہ سارے پاکستان کو ہے کہ اس وقت عدلیہ کے اندر کیا چل رہا ہے، کس طرح سے عدلیہ کو لکھے لکھائے فیصلے جو ہیں امین الدین خان، جمال خان مندوخیل کی صورت میں پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں۔ صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ تو اس سے بڑی ستم ظریفی اور بدقسمتی پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے؟ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ 29 اکتوبر کو ہم ایک بڑا اعلان کریں گے اڈیالہ کے باہر۔ اب وہ اعلان کیا ہے؟ کیا وہ نومبر کی کوئی کال ہے یا پورے ملک میں کوئی ایکٹیویٹی ہے؟ ظاہر ہے 29 کو یعنی کل ہی اس کا پتہ چلے گا۔ وہ مسلسل اپنی تقاریر میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آنے کے حوالے سے فیصلہ عمران خان کریں گے، گو کہ تحریک انصاف کے اندر ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود سے اعلان کر دینا چاہیے۔ سہیل آفریدی احتجاج کا پلان کر چکے ہیں، اس کی تاریخ، طریقہ کار سب کچھ وہ طے کر چکے ہیں، اس پر مشاورت بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ ایک بار عمران خان سے اجازت لینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں حکومت بھی گر سکتی ہے، لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے کے پی کے میں دیکھا لوگوں کو گولی کا کوئی خوف نہیں ہے، ثانیہ مرید کے آپ کے سامنے ہے، 26 نومبر آپ کے سامنے ہے، لیکن لوگوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ لوگوں کے سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں، پہلے ہی کے پی کے اندر یہ سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ پرامن سیاسی جدوجہد کا رستہ بند ہو چکا ہے، ہمیں اب پرامن سیاسی جدوجہد کے راستے کو ترک کرنا ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان آوازوں کو انکریج نہ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اور کارڈ یہی ہے کہ ہم پرامن تھے، ہم نے ایک گملہ تک نہیں توڑا، اور 26 نومبر کو ہمارے لوگوں پر گولیاں چلی، ہمارے لوگوں کی جانیں گئیں، ایک پولیس والے کی بھی یا کسی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کی جان نہیں گئی، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کے پی کے والے تو پرامن تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جھوٹ بولا گیا کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ فائرنگ کر رہے تھے۔ اگر وہ فائرنگ کر رہے تھے تو کسی ایک سیکیورٹی اہلکار کی تو جان جاتی۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے امن کے ہتھیار سے اس نظام کو گرانا ہے، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے، لیکن کے پی کے اندر یہ سینٹیمنٹ بھی ہے کہ
पुरअमन जिदोजहद का रास्ता अब खत्म हो गया है पाकिस्तान में, लेकिन पीटीआई की फैसला साज क़यादत इस चीज को बिल्कुल डिस्करेज करती है, इसकी हौसला शिकनी करती है, और वो बार बार कहते हैं कि हम पुरअमन तरीके से जाएंगे। सोहेल आफरीदी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं, वो इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, वो तरक्की की बात कर रहे हैं, वो अपने लोगों का हक मांग रहे हैं। 3000 अरब जो वफाक ने देने हैं वो मांग रहे हैं। तो सोहेल आफरीदी किसी सूरत भी इश्तियाल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर कोई बातचीत करना चाहे तो बातचीत कर ले, लेकिन इमरान खान से रिलेटेड अगर कोई बातचीत है तो वो इमरान खान की इजाजत से ही की जाए। फिर अगला सवाल है कि क्या गवर्नर राज या इमरजेंसी लग सकती है? इसके बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं। देखें, फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो मुलाकात हुई है, हो सकता है वहां पर भी ये बात ज़ेर गौर आई हो, क्योंकि मौलाना का आपको पता है कि उन्हें हर वक्त हिस्सा चाहिए होता है। शायद उनको ये कहा गया हो कि आपको हम गवर्नरशिप दे देते हैं और गवर्नर राज हम लगा देते हैं, अगर आपका भाई वज़ीर आला नहीं बना तो चलें उनको गवर्नर राज लगा के आपको इख्तियारात दे देते हैं, इसके बदले मौलाना से जो चीज़ मांगी जा रही है मौलाना दे देंगे। मौलाना बड़ी जल्दी मान जाते हैं, मतलब अगर कोई अच्छी डील ऑफर करने वाला हो तो मौलाना जिद नहीं करते। मौलाना अच्छे बच्चे हैं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं। वैसे 90% लोग कहते हैं कि अगर गवर्नर राज या इमरजेंसी आज लगेगी केपीके में तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी, जबकि मेरा ये मानना है कि इसको बरकरार रखा जा सकेगा। और उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत को अमेरिका और नेतन्याहू की हमदर्दियां और सपोर्ट हासिल है। इनको लालच इस हुकूमत से यह है कि इनके होते हुए इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा। वो जानते हैं कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो इमरान खान आ जाएगा, वो आया तो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए इसराइल को तस्लीम करने तक इस हुकूमत को अमेरिका, इसराइल और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेंगे ताकि यह हुकूमत चलती रहे। इससे पहले वो इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। फिर हुकूमत भी ये चाहती है कि वो इन्हें ये मुसलसल कहती रहे कि अभी हमारा ये मसला है, वो मसला है, ताकि अमेरिका और इसराइल को थोड़ा सा वो आगे टाइम ले जाएं। और इस दौरान जितना ये पीटीआई को क्रैश कर सकते हैं करें। 26 नवंबर इस हुकूमत ने किया, क्या किसी ने उखाड़ लिया इस निज़ाम का? सानिया मुरीद के इन्होंने कर दिया, कुछ भी नहीं हो पाया। हालांकि पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ है, 80% लोग इनके खिलाफ हैं, लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। हर शख्स इस निज़ाम से बेजार है, नफरत करता है, गिराना चाहता है इस सिस्टम को। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि लोगों के सामने है, 26 नवंबर लोगों के सामने है मुरीद के। आप देख लें, सुन्नी तंजीमों से कोई एक पीर, कोई एक तंजीम भी खुल के मुरीद के वालों के हक में बात नहीं कर रहे। मुरीद के में जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए कोई एक पीर, कोई एक मौलवी बात नहीं कर रहा। मैं तंजीमों की बात कर रहा हूं। वैसे तो 10-12 खतीब उलमा बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक की सियासत या उनके नुक्ता नजर के मुखालिफ भी उनके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान थे जिन्हें इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इमरजेंसी और गवर्नर राज लग सकता है, और अगर लगा तो वो सस्टेनेबल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुकूमत के साथ है, इसलिए वो इस गवर्नर राज को सस्टेन कर लेंगे। इनके लिए 26 नवंबर और 5-6 मजीद मुरीद के करना भी इनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और इसराइल इस हुकूमत के साथ हैं। बहरहाल मौलाना और बिलावल की मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। मसलन हसनात मलिक कह रहे हैं कि 27वीं यानी तरमीम के लिए बिलावल जो हैं वो मौलाना के पास गए। जियो न्यूज़ कह रहा है कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान को बनाने के लिए बिलावल गए हैं कि हम अपोजिशन में आ जाते हैं, आपको अपोजिशन लीडर बना देते हैं। जबकि मुमताज़ भट्टी कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर मौलाना को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। देखें, मौलाना का मसला ना तो इसराइल को तस्लीम करना है, ना उनको इसराइल से कोई मसला है, ना उन्हें यह मसला है कि आप ट्रंप के साथ किस हद तक कुर्बत रखते हैं, आप ट्रंप से क्यों बार बार मिल रहे हैं, ट्रंप की क्यों इतनी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, क्यों आपने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम रखा। मौलाना दर हकीकत हर चीज के अंदर अपना हिस्सा मांगते हैं। एक जाने पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में मौलाना कह रहे थे कि ट्रंप मुसलमानों का कातिल है, इसराइल को उसने सपोर्ट किया। हालांकि उसी ट्रंप का पाकिस्तान में जो सफीर है उसको ये अपने घर में मिलते हैं, उसकी दावत पे ये अमेरिकन एम्बेसी में चले गए थे। तो मौलाना का मसला अखलाकियात, आइन, जमहूरियत, उसूल और कानून नहीं है, ना उनका इस चीज से दूर दूर तक कोई वास्ता या ताल्लुक है। उनका मसला यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे हैं, उसकी खुशामदी बने हुए हैं,
آپ جو مرضی کریں، اس میں سے مجھے کیا آپ دے رہے ہیں، ان کا مسئلہ صرف اتنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔